हरे कृष्ण बंधुगण, श्रीमद् भागवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। बंधुगण, भगवान को प्राप्त करने पाई अनेक प्रकार आध्यात्मिक साधना पद्धति रही अछि एवं एही छोट अध्यायटी अन्य समस्त प्रकार आध्यात्मिक साधना पद्धति अपेक्षा प्रेम रसयुक्त भक्ति मार्गर उत्कृष्टता उपरे गुरुत्वारोप करिछि। एही अध्यायर प्रारंभरे अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारुछंती जे तांको साकार स्वरूपर उपासक एवं निराकार ब्रह्म स्वरूपर उपासक मानक मध्यरु काहाकू से उच्च कोटिर मने करंती। श्रीकृष्ण यार उत्तर देवाकू जाई घोषणा करुछंती जे उभय मार्ग भगवत प्राप्ति कराई थाए, तथापि से तांको साकार स्वरूपर भक्त मानंकु सर्वश्रेष्ठ योगी मने करंती। से कहउछंती भगवानंको अव्यक्त निराकार स्वरूपर ध्यान करिबा अत्यंत क्लेशपूर्ण एवं शरीरधारी जीवों पाई यह अत्यंत कष्टकर अटे, किंतु साकार रूपर भक्त माने तांकर मन बुद्धि भगवानंक ठारे निमग्न करी एवं समस्त कर्म भगवानंकु अर्पण करी जन्म मृत्युर चक्ररु अचिरे मुक्त हो जाती। अतएव श्रीकृष्ण अर्जुन को निजर बुद्धि को तांक ठारे समर्पण करी मन को श्रद्धायुक्त भक्ति सह केवल तांक ठारे ही लगैबाकू निर्देश देउछंती। एही अध्याय रे संपूर्ण 20टी श्लोक अछि। श्लोक संख्या 1 रे आमे देखिबा अर्जुनंक प्रश्न, किए श्रेष्ठ साकार स्वरूपर उपासक किंबा निराकार ब्रह्म स्वरूपर उपासक? अर्जुनस इनक्वायरी, हु इज बेटर, पर्सनालिस्ट और इम्पर्सनालिस्ट? श्लोक संख्या 2 रु 7 रे आमे देखिबा साकार स्वरूपर उपासक एवं निराकार ब्रह्म स्वरूपर उपासक कृष्ण भक्तिर सर्वोच्चता, पर्सनालिस्ट वर्सेस इम्पर्सनालिस्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कृष्ण भक्ति। श्लोक संख्या 8 रु 12 रे आमे देखिबा भक्तिर प्रगतिशील पर्याय, प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति। एवं श्लोक संख्या 13 रु 20 रे आमे देखिबा गुण जहा प्रभु श्रीकृष्ण को भल पाइबा सिखाए, क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू लव कृष्ण। ताहले आसंतु बंधुगण, मु आपणक साथी आशीष पंडा नहीं चलुछि आपण समस्तंकु श्रीमद् भागवत गीतार एक नुआ अध्यायर यात्रा रे, जहा हेला श्रीमद् भागवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। बंधुगण, यार पूर्व अध्याय रे अर्जुन समग्र ब्रह्मांड को धारण करिथिबा भगवानक विश्वरूपर दर्शन करिथिले। विश्वरूप दर्शन करिबा परे भगवानंकु नाम गुण लीलायुक्त साकार रूपरे देखिबाकू अर्जुन अधिक पसंद कले। से वर्तमान जानिबाकू इच्छा करुछंती जे साकार भगवानंकु पूजा करुथिबा भक्त एवं निराकार ब्रह्मंकु उपासना करुथिबा साधक मानक मध्यरु किए श्रेष्ठ अटंती। अर्जुनंक एही प्रश्न पुनर्बार प्रतिपादित करिथाए जे भगवानंक उभय स्वरूप रहिछि, सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म रूप एवं साकार रूप। जो माने कहंती भगवान साकार रूप धारण करि परिबे नहीं से माने तांकर शक्ति को सीमित करि देखि थांती, एवं जो माने कहंती भगवान केवल साकार रूपयुक्त अटंती
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଦୋଷରହିତ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଭୟ ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ଆତ୍ମା ନିରାକାର, ତଥାପି ଅନନ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଅନନ୍ତବାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ଆମ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମାର ଯଦି ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏପରିକି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତଂ ଚୈବ ମୂର୍ତ୍ତଂ ଦ୍ୱେ ଏବ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ରୂପେ ଇତ୍ୟୁପନିଷଦ୍ ତୟୋର୍ବାଦ୍ୟୋ ଭକ୍ତୌ ଭଗବଦୁ ପଦିଷ୍ଟୁ କ୍ଲେଶାଦ୍ କ୍ଲେଶାଦ୍ವಾ ମୁକ୍ତି ସ୍ୟାଦେରତ ୟୋର୍ମଧ୍ୟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ ଏବଂ ସାକାର ରୂପର ଉପାସକ। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନାର ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି? Arjuna inquired, between those who are steadfastly devoted to your personal form and those who worship the formless Brahma, whom do you consider to be more perfect in yoga? Hare Krishna. Shri Bhagavan Vacha Maya Veshya Mano Yema Nityayukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Te Me Yukta Tamamataha। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମୀପ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣତଃ ଆପଣ ଏକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଆଲୋକବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ଆଲୋକବତୀ ସହିତ ଝାପ୍ସା ଏକ ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ଟି ସହିତ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦୂରରୁ ତାହା ଆଲୋକବତୀ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଲୋକବତୀ ସହିତ ତା'ର ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଆକାର, ରଙ୍ଗ, ବଗି, ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଝରକା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ, ରୂପ, ଲୀଳା, ଗୁଣ, ପରିକର ଏବଂ ଧାମ ଆଦି ସବୁ କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ, ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଯେଉଁ ରୂପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସାକାର ଶରୀରରେ ଅବତାର ନେଉଥିବା ରୂପ, ଏହି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିଦସ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ ୟଜ୍ ଜ୍ଞାନମଦ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ସଂସାରରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ।
ସେମାନେ ତିନୋଟି ପୃଥକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ଯେପରି ଜଳ, ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବରଫ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଣୁରେ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଗୁଣ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ତୃଷାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଆମେ ବରଫ ଦେବା, ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବରଫ ଏବଂ ଜଳ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟର ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟିର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଯିଏକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, एको ଦେବଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଢ଼ଃ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମରାତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବଙ୍କଠାରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଧୁର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣରହିତ, ନିର୍ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ରହିତ ଏବଂ ନିରାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଲୋକରୁ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରତୀତି ପରି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଦୂର ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 18.61ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଜୀବର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଖେଳଣା ପରି ଘୁରାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟରେ ରହି ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ତା'ର ହିସାବ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଚିତ ସମୟରେ ତା'ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତନ, ବାକ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଇଛେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଏପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗମାର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୃତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ନିକଟତର ଅନୁଭବ ଅଟେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କୃଷ୍ଣମ୍ ଏନମ୍ ଅବେହି ତ୍ୱମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅଖିଲାତ୍ମନାମ୍ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ ସୋऽପ୍ୟତ୍ର ଦେହି ବାଭାତି ମାୟୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସାକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଧାମ,
ଲୀଳା ଏବଂ ପରିକରଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେପରି ଦିଆସିଲି ଡବାର ଜ୍ୱଳନକାରୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘର୍ଷଣ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଅଗ୍ନି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଅତଏବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ସମୀପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରି ଏହା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ନିକଟତମ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାକାର ରୂପର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମନକୁ ମୋଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ମୋର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। The Lord said, those who fix their minds on me and always engage in my devotion with steadfast faith, I consider them to be the best yogis. Hare Krishna. Ye tvaksharamanirdesyam vyaktam paryupasate sarvatra machintyam cha कुटस्थं चलनध्रुवं सन्नियमैन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। बंधुगण, साकार स्वरूपर उपासना को सर्वोत्कृष्ट कहवा परे श्रीकृष्ण स्पष्ट करदेउछन्ति जे निराकार रूपर उपासना को से केबे भी प्रत्याख्यान करती नहीं। जो साधक माने सर्वव्यापक अनिर्वचनीय अव्यक्त अचिंत्य अचल एवं नित्य ब्रह्मंक उपासनारे निजको समर्पित करिथांती, सेमाने मध्य भगवत प्राप्ति करती। असंख्य प्रकारर जीव अछंती, जो परम ब्रह्म एही असंख्य प्रकार भेद सृष्टि करिछंती, से निजे मध्य असंख्य स्वरूप धारण करि पारिथांती। आमर सीमित बुद्धि रे धारण करिबा पई आमे तांकर अनंत स्वरूप को केतोटी श्रेणी रे विभक्त करिथाए। सही अनुसारे पूर्व श्लोकर भाष्य रे वर्णना करा जाइथिबा प्रकारे वेद व्यास परमेश्वरंकर विभिन्न स्वरूप को तीनोटी प्रकार रे विभक्त करिसंती, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। जड़े व्यक्ति एही तीनोटी स्वरूप मध्यरु कौनसी गोटिएर उपासना करि पारंती, किंतु से एपरि भाबिबा उचित नुहे जे भगवानंक विषय रे तांकर धारणा ही ठीक एवं अन्य मानंक धारणा भूल अटे। श्लोक संख्या 4.11 रे श्रीकृष्ण कहिछंती, जो व्यक्ति जो भावरे मोर शरणागत हुए मु सेही भावरे तार प्रतिदान देइथाए। अतएव हे पृथापुत्र, समस्ते सबु दृष्टिकोणरू मोर मार्ग अनुसरण करिथांती। एठारे श्रीकृष्ण स्पष्ट करी कहउछंती जे निराकार ब्रह्मंक उपासक माने मध्य तांकु प्राप्त करिथांती, किंतु जेहेतु से माने परम सत्यर निर्गुण स्वरूपर उपासक करुथांती, भगवान से मानंकु अव्यक्त सर्वव्यापी ब्रह्म भावरे प्राप्त होइथांती। शिक्षा, जो माने परम सत्यर निराकार स्वरूप को अविनश्वर अनिर्वचनीय अप्रकाश्य सर्वव्यापक अचिंत्य अपरिवर्तनशील
ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅଚଳ ରୂପରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। But those who worship the formless aspects of the absolute truth, the imperishable, the indefinable, the unmanifest, the all-pervading, the unthinkable, the unchanging, the eternal, and the immovable, by restraining their senses and being ever-minded everywhere, such persons engaged in the welfare of all beings also attain me. Hare Krishna. क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ଉପାସକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ କ୍ଲେଶଦାୟକ ଅଟେ। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର? ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ରହିଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସାକାର ରୂପଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମ ମନକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମଧୁର ରୂପ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ମନ ଅତି ସହଜରେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆସକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ନିରାକାରର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ମନକୁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ କରିବା ଉଭୟ କଠିନ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟକର କାହିଁକି? ତାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମର୍କତ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁ ତର୍କ, ଏବଂ ମାର୍ଜାର କିଶୋର ନ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁ ତର୍କ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିହେବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ତାର ମା ପେଟକୁ ନିଜେ ଜାବଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ମା ସେଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଶାଖାରୁ ଅନ୍ୟ ଶାଖାକୁ ଡେଇଁଥାଏ, ଛୁଆଟି ତାର ପେଟକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯଦି ଛୁଆର ହାତ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଓ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ମା ପାଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗଳା ପଛରୁ ଉଠାଇ ଏଣେ ତେଣେ ନେବା ଆଣିବା କରିଥାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ନିରାକାର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁ ସହିତ ଏବଂ ସାକାର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ବିରାଡ଼ିର ଶିଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଟେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆର ତାର ମା ପାଖରେ ରହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ପେଟକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୁଣରହିତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣରହିତ, ନିର୍ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତିରହିତ ଏବଂ ନିରାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପରହିତ ଏହି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମ କୃପା ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ କରୁଣାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି।
ତେଣୁ ସାକାର ରୂପର ଉପାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ପଥରେ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ବିରାଡ଼ିର ମା' ନିଜେ ତା ଛୁଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ଲୋକ 9.31ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେବେ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଆସକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। For those whose minds are attached to the unmanifest, the path of realization is full of tribulations. Worship of the unmanifest is exceedingly difficult for embodied beings. Hare Krishna. Ye tu sarvani karmani mayi sanyasya matparaha anennainaiva yogena mam dhyayanta upasate teshamaham samudharta mrityu sansara sagarat bhavami na chirat partha maya veshita chetasam। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଜିହ୍ବା ଏବଂ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ, ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବାରେ ଏବଂ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଏବଂ ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିମଜ୍ଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେହେତୁ ଏପରି ଭକ୍ତମାନେ ଅବିରଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରି ସେମାନଙ୍କ ପଥରୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗର, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର, ଏହାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିଜର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୂଜା ତଥା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ମୋର ଚେତନା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। But those who dedicate all their actions to me, regarding me as the supreme goal, worshipping me and meditation on me with exclusive devotion, O Partha, I swiftly deliver them from the ocean of birth and death, for their consciousness is united with me. Hare Krishna. Mayyeva mana adhastva mayi buddhim niveshaya nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na sansayah। বন্ধুগণ,
ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ଆରାଧନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ପରେ ସେହି ଉପାସନାକୁ କିପରି କରାଯିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାମନା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଚୟନ କରିବା। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ମନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଚେତଃ ଖଲ୍ୱସ୍ୟଃ ବନ୍ଧାୟ ମୁକ୍ତୟେ ଚାତ୍ମନୋ ମତଂ ଗୁଣେଷୁ ଶକ୍ତଂ ବନ୍ଧାୟ ରତଂ ବା ପୁଂସି ମୁକ୍ତୟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ଅଥବା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ମନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମନ ଯଦି ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତ ହୋ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମନ ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷୟୋଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ମନ ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର କାରଣ ମନର ସଂଯୋଗ ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ମନ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ସବୁ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନକୁ ନ ଲଗାଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କର୍ମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୃଶ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣତଃ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆମର ମାନସିକ କର୍ମକୁ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଅଧିକ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯାହା ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥାଉ। ଯେପରିକି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ। ଡାକ୍ତର ଆମ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥାଉ। ଓକିଲ ଜଣକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ତର୍କର କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେହି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତରେ ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟାନାତ୍ମା ଦୁଃଖେଷୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମତିର୍ହ୍ୟହମ୍। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଭାବିଥାଉ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ଅଟେ,
ଅଥଚ ଆମେ ଭାବିଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଆମେ ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣର ପରିଣାମ ପରିଶେଷରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଟେ, ତଥାପି ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାରେ ତା'ର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଦୋଷକୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନର ଆମର ଅନନ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କେବେ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ କରି ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଶିକ୍ଷା, ତୁମର ମନକୁ କେବଳ ମୋ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫିକ୍ସ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ ମି ଏଲୋନ୍ and surrender your intellect to me. Thereupon you will always live in me. Of this there is no doubt. Hare Krishna. Atha chittam samadhatum na saknosi mai stiram avyasayogena tato mai chaptum dhananjaya. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମନ ଲାଗିଯିବା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧିର ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ବା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଲୀଳା, ଗୁଣ, ଧାମ ଏବଂ ପରିକର ଆଦିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଗତ ତେ ମନ କୋ ହଟାକର ଲଗା ହରି ମେ ପ୍ୟାରେ, इसी का अभ्यास पुनि पुनि करू निरंतर प्यारे। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ସାଧକ, ମନକୁ ସଂସାରରୁ ହଟାଇ ହରିଙ୍କଠାରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଶିକ୍ଷା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରୁନାହଁ, ତାହାହେଲେ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ହଟାଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋର ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। If you are unable to fix your mind steadily on me, O Arjuna, then practice remembering me with devotion while constantly restraining the mind from worldly affairs. Hare Krishna. Shreyo hi jnanamabhyasas ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର କିଣିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ବସି ଗପସପ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥହୀନ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭ୍ୟାସର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ବିଧିବିଧାନର ପାଳନ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବା ଭଲ। ଅନ୍ତତଃ ବାହାରୁ ବା ବହିରଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ତ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହା ବୋଧ କରାଇଥାଏ ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥହୀନ ବିଧି ପାଳନ ଅପେକ୍ଷା ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନୋବିଶେଷ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାଉ। ମନରେ ସଂସାର ପ୍ରତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା ପରେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରଃ କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସମଦୁଃଖସୁଖଃ କ୍ଷମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସତतं ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತಮನೋ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପର ଭକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 13ରୁ 19ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିତ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିବା। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ପର ଆପଣା ଭାବନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତୃତୀୟରେ, ଆସକ୍ତି ରହିତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ଦୀନତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ କକ୍ଷର ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିବାର ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଫଳ ମିଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସମଭାବାପନ୍ନ ରହନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ସର୍ବଦା କ୍ଷମାଶୀଳ। ଭକ୍ତ କେବେ ବି ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ କକ୍ଷର ସାଧକମାନେ ସେପରି ଚିନ୍ତନକୁ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସନ୍ତୋଷ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କାମନାର ପରିସରକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ସୁଖର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିଥାଏ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ, ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ନିମଗ୍ନତା ସାମୟିକ ନ ହୋଇ ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତିରେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସଂସାରରୁ ବିରକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନବମରେ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ମନା କରାଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାର ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦଶମରେ, ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଆତ୍ମା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଶରଣାଗତିରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶରୀର, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଂସାରିକ ପରିଗ୍ରହ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବଦା କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ଦୃଢ଼ମନା ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିଥାନ୍ତି। Those devotees are very dear to me, who are free from malice toward all living beings, who are friendly and compassionate. They are free from attachment to possessions and egotism, equipoised in happiness and distress, and ever forgiving. They are ever content, steadily united with me in devotion, self-controlled or firm resolve, and dedicated to me in mind and intellect. Hare Krishna. Sri Bhagavanuvacha Yasmanmo dvijate loko lokanmo dvijate chayah Harshamarshya bhayodvegair mukto yah sacha me priyah। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ପବିତ୍ର ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସବୁ ମଳିନତା ଅପସରି ଗଲେ ଆତ୍ମାର ଗରିମାମୟ ଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି,
यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सती धावतो बहि। अर्थात जो माने परमात्मा ठारे निजकु समर्पित करिथांती सेमानंक ठारे स्वर्गर देवता मानंकर समस्त अद्भुत गुण विकसित होइथाए, किंतु जो माने भक्ति करंती नाही सेमाने मनोरूपक रथरे बसी घूरी बुलुथांती। एठारे श्रीकृष्ण तांको भक्तंक ठारे विकसित हेउथिबा अन्य केतोटी गुणमानंक विषय वर्णना करुछंती। प्रथमरे अन्य मानंक असंतोषर कारण नुहंती। भक्ति हृदय को द्रवित एवं कोमल करिथाए, तेणु भक्त माने स्वाभाविक भावरे समस्तंक प्रति व्यवहार रे भद्र एवं नम्र होइतांती एवं एहा व्यतीत सेमाने समस्तंकु भगवानकर क्षुद्र अंश मने करी समस्तंक मध्यरे भगवानंकु देखिथांती। तेणु सेमाने कहार अनिष्ट करिबा कथा चिंता करि पारंती नाही। द्वितीयरे कहा द्वारा क्षुब्ध हुअंती नाही। भक्त माने कहार अनिष्ट करंती नाही, तार अर्थ एहा नुहे जे अन्य माने तांकर अनिष्ट करिवे नाही। सारा पृथिवीर महापुरुष मानंकर इतिहास यह दर्शाई थाए जे सेमानंकर कल्याणकर कार्य एवं सिद्धांत जो मानकु आतंकित करिथाए सेमाने सेही महापुरुष मानंकु नाना प्रकार रे उत्पीड़ित करिथांती। तथापि महापुरुष माने सेमानंक प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिथांती। क्रूशबिद्ध जीशु ख्रीष्ट भगवान को प्रार्थना करिथिले, हे पिता सेमानंकु क्षमा करि दियंतु, कारण सेमाने कोन करूछंती ताहा सेमानंकु जणा नाही। तृतीयरे हर्ष एवं विषाद समतुल्य। भक्त माने शास्त्र ज्ञान रे समृद्ध थांती, तेणु सेमाने जानती जे ग्रीष्म एवं शीत ऋतु परि उभय सुख एवं दुख जीवनर प्रवाहरे अवश्य घटिब। सेथिपई सेमानंकर अजस्र सकारात्मक विचार द्वारा सेमाने उभय क्षेत्र रे भगवानंक कृपार दर्शन करी समस्त परिस्थिति को तांकर भक्ति वृद्धि करिबारे व्यवहार करिथांती। एवं चतुर्थरे भय एवं उत्कंठा मुक्त। भय एवं उत्कंठार कारण आसक्ति अटे। जो सांसारिक वस्तु प्रति आमे आसक्त तार प्राप्ति निमंते आम मन व्याकुल एवं उत्कंठित होइथाए एवं तार वियोग आशंकारे आमर मन भयभीत होइथाए। कौनसी भौतिक वस्तु प्रति आमर आसक्ति समाप्त होई जिबा क्षणी आमे उत्कंठा एवं भय शून्य होई जाइथाउ। भक्त मानंकर केवल आसक्ति समाप्त होई न थाए, बरं सेमाने भगवानंक इच्छा रखिथिबा कारणरू निजकु भय एवं उत्कंठारू मुक्त अनुभव करिथांती। शिक्षा जो माने अन्य मानंक असंतोषर कारण नुहंती, जो माने कहा द्वारा उत्तेजित हुअंती नहीं, जो माने हर्ष विषाद एवं भय और उत्कंठारू मुक्त रहित सेहीपरि भक्त माने मोर अत्यंत प्रिय अटंती। Those who are not a source of annoyance to anyone and who in turn are not agitated by anyone, who are equal in pleasure and pain and free from fear and anxiety, such devotees of mine are very dear to me. Hare Krishna. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। बंधुगण, एठारे प्रभु श्रीकृष्ण आहुरी 6 गोटी लक्षण विषय वर्णना करुछंती। प्रथम, सांसारिक लाभ प्रति निर्लिप्त। जड़े अत्यंत गरीब लोक 100 टंका हजिजा बहुत बड़ कथा, किंतु जड़े कोटिपति ताकू नगण्य भावती।
ଏବଂ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଧନାଢ଼୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାହ୍ୟ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଆସକ୍ତି, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନିଜର ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଭଗବାନ। ଏହି ପୁରାତନ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଦକ୍ଷ। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ଓ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନିଜର ଶରଣାଗତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଅବିଚଳିତ। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଣତି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅବିଚଳିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ, ପ୍ରଯତ୍ନରେ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଭାବନା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଲାଭ ପ୍ରତି ନିର୍ଲିପ୍ତ, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର, ଦକ୍ଷ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। Those who are indifferent to worldly gains, externally and internally pure, skillful, without cares, untroubled, and free from selfishness in all undertakings, such devotees of mine are very dear to me. Hare Krishna. Yo na hushyati na dvesti, na sochati na kangshyati, subhashubha parityagi, भक्तिमान्यः समे प्रियः। बंधुगण, प्रभु श्रीकृष्ण तांकर भक्तमानंकर लक्षण वर्णना करी आगकू कहउछंती, सेमाने दैनंदिन जीवनर खुशी रे केबे भी आत्महरा हुअंती नाही, किंबा सांसारिक दुखरे मर्माहत मध्य हुअंती नाही। आमे जदि अंधकार मध्यरे थाए एवं केही जणे आलोक देखाई आमको साहाय्य करती, आमे खुशी हेबा स्वाभाविक। जदि सेतेबेले केही जणे सेही आलोक को लिभाई दियंती, आमे विरक्त हेबा मध्य स्वाभाविक। किंतु मध्याह्न सूर्यालोकरे ठिया होइथिबा समय रे केही जणे जदि आमको आलोक देखांती किंबा सेही आलोक को लिभेई दियंती, तेबे आमे ता प्रति उदासीन रहू। ठीक सेही परी भक्त माने भगवानଙ୍କ दिव्य प्रेम रे तृप्त होई सुख दुखरे ऊर्ध्वरे थांती, क्षति रे पश्चाताप करती नहीं किंबा लाभर कामना करती नहीं। एपरी भक्त माने सांसारिक सुख पछरे धाई न थांती किंबा अप्रीतिकर परिस्थिति रे दुखित होई न थांती। नारद भक्ति दर्शन रे उल्लेख अछि, यत् प्राप्य न किंचत वांचति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति।
ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସୁଖଦ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଖୁସି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସାଂସାରିକ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ରହନ୍ତି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ବା ବିକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ବିପରୀତ ଅଟେ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଚିକର ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିବା ଭଲ କର୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବିଧାନଯୁକ୍ତ କର୍ମଧର୍ମ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅକର୍ମର ପରିଭାଷା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଶ୍ଲୋକ 4.14ରୁ 4.20ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଯେ ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଭକ୍ତ କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅନ୍ତର୍ହୀନ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସାଗରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। Those who neither rejoice in mundane pleasures nor despair in worldly sorrows, who neither lament for any loss nor hanker for any gain, who renounce both good and evil deeds, such persons who are full of devotion are very dear to me. Hare Krishna. Samah satro cha mitre cha तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ 10ଟି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ବା ମିତ୍ରତାର ଭାବନାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ଥରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୋଚନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ର ସୁଧନ୍ୱାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ବିରୋଚନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଅଟେ। ଏବଂ ସୁଧନ୍ୱା ଦାବି କଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଋଷିପୁତ୍ର ଅଟେ। ଉଭୟ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆବେଗବଶତଃ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗାଇଲେ ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ସେ ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏବେ ବିଚାରପତି କିଏ ହେବେ? ସୁଧନ୍ୱା ବିରୋଚନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଚାରପତି ହେବେ। ବିରୋଚନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସତରେ?
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଯେ ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କଲେ। ନା, ମୋ ପିତା ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିରୋଚନ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଏବଂ ସୁଧନ୍ୱାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠିଲା? ପିତାଜୀ, ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇଛୁ, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ଥିତ ହାସ୍ୟ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସୁଧନ୍ୱା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଫାଶୀ ଦିଅ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁଧନ୍ୱା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ପରିବାରର ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଋଷିପୁତ୍ର ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସୁଧନ୍ୱା ପୁଣି କହିଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମୋର ଆଦେଶ ମାନିବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାହେଲେ ବିରୋଚନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସୁଧନ୍ୱା କହିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହା ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିଥିଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନିଅ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର, ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମାନ ଓ ଅପମାନରେ ସମଭାବାପନ୍ନ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମାନ ଓ ଅପମାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପରି ଅଟେ। ଆରମ୍ଭରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୁଏ ସେ ତା'ର ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶିଖା ଏପରି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ମାନ ବା ଅପମାନର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଶୀତ ଓ ଉଷ୍ମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ। ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଦିନ ଓ ରାତି ପରି ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ମନ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ହଟାଇ ଶରୀରର ଏହି କୁଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଲଗାଇବି? ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅ। କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ସଂସାର ଦିଗକୁ ନେଇଥାଏ ତାକୁ କୁସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ମନକୁ ସଂସାରରୁ ହଟାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ତାହାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସଂସାରର ସୁଖକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ନିନ୍ଦା ପ୍ରତି ସମଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶଂସା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ନୀରବରେ ସାଧନାରତ କୁଆ ଏବଂ ହଂସର ରୁଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ। କୁଆ ଅଳିଆ ଗଦା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହଂସଟି ଶାନ୍ତ ହ୍ରଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭୌତିକ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ରସାସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଂସାରିକ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦା ସଦୃଶ୍ୟ ଅସନା ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଂସ ହ୍ରଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଲୀଳା, ଗୁଣ ଆଦି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା କିଛି ମିଳେ ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ। ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଶରୀର ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ସନ୍ଥ କବୀର ତାଙ୍କ ଦୋହାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଲିକ ଇତନା ଦିଜିଏ ଜାମେ କୁଟୁମ୍ବ ସମାଏ, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे प्रभु मते सेतिकी केवल दियंतु जेतिकिरे मोर परिवारर शारीरिक आवश्यकता पूर्ण होई पारिबो, तथा मो द्वार को आसुथिबा साधु मानंकु मु भिक्षा देई पारिबि। बासस्थान प्रति अनासक्ति। संसारर कौनसी गृह जीवर चिरंतन बासस्थान नुहे, कारण मृत्युरे ताहाकु निश्चित भावरे त्याग करिबाकु पड़िबो। जेतेबेले मुगल सम्राट आकबर तांकर राजधानी भावरे फतेपुर सिक्रीर निर्माण कले, मुख्य प्रवेश द्वार रे से यह लिपिबद्ध करिथिले जे संसार एक सेतु तुल्य अटे, एहाकु पार कर, किंतु एहा उपरे कौनसी गृह निर्माण कर नाही। ସେହି ଅର୍ଥରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୁଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाल में ଯାତ୍ରୀ ରହେ ज्यों बता दे। ଯାହାକି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ତାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠିରେ ରହିବା ପରି ସଂସାରରେ ବାସ କର। ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ମୋଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ଥିତ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବତ କୃପା ବଳରେ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗକୁ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଦୃଢ଼ମନା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନ ଓ ଅପମାନ, ଶୀତ ଓ ଉଷ୍ମ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହି ସାଧନାରତ ରହନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୋଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। Those who are alike to friend and foe, equipoised in honor and dishonor, cold and heat, joy and sorrow, and are free from all unfavorable association. Those who take praise and reproach alike, who are given to silent contemplation, content with what comes their way, without attachment to the place of residence, whose intellect is firmly fixed in me, and who are full of devotion to me. Such persons are very dear to me. Hare Krishna.
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। बंधुगण, यह है द्वादश अध्यायर अंतिम श्लोक। एठारे अर्जुनक प्रश्नर उत्तर भाव श्रीकृष्ण जहाँ जहाँ कहिले ताहार सारांश प्रस्तुत करी श्रीकृष्ण एही अध्यायर उपसंहार करुछन्ति। अध्यायर प्रारंभ अर्जुन तांको प्रश्न करथिले जे भक्ति योग द्वारा तांको साकार रूपर उपासना करुथिबा साधक एवं ज्ञान योग द्वारा तांको निराकार ब्रह्म स्वरूपर उपासना करुथिबा साधक मानक मध्यरे से काहाकु श्रेष्ठ माने करंती। द्वितीय श्लोकरे श्रीकृष्ण कहिथिले जे जो माने तांकर साकार रूपर निरंतर ध्यान करंती से सेही साधक मानंकु श्रेष्ठ योगी भावरे विवेचना करंती। से प्रथमे भक्ति करिवार उपाय एवं तापरे भक्त मानंकर लक्षण सबु वर्णना करी एही विषयर आलोचना जारी रखिथिले। भक्ति को आध्यात्मिकतार सर्वश्रेष्ठ मार्ग भावरे प्रतिपादित करी से वर्तमान अध्यायर अंत करने जाउछन्ति। जो माने परम ब्रह्म को तांकर चरम लक्ष्य भावरे ग्रहण करन्ति, दृढ़ विश्वासर सह भक्ति आचरण करन्ति एवं पूर्ववर्ती श्लोक मानंकरे वर्णित गुण द्वारा निजकु ओतप्रोत करिथान्ति, सेमाने भगवानंकर अति प्रिय अटंती। शिक्षा एठारे प्रदान करा जाउथिबा ज्ञानामृतर जो माने आदर करन्ति, मोठारे पूर्ण विश्वास रखी जो माने मोर शरणागत हुअन्ति एवं मते तांकर चरम लक्ष्य रूपे विचार करन्ति, सेमाने मोर सर्वाधिक प्रिय अटंती। Those who honor this nectar of wisdom declared here have faith in me and are devoted and intend on me as the supreme goal. They are exceedingly dear to me. बंधुगण, यह थिला श्रीमद् भागवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग, जहाक मु आपणक साथी आशीष पंडा आपणक सम्मुखरे प्रस्तुत कली। एबे आमे देखा हेबे एक नुआ अध्याय रे, जहा हेला श्रीमद् भागवत गीता त्रयोदश अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बंधुगण, आपण এই भक्ति सागर ओडिया चैनलटी को भल पाइबा एवं पसंद करिबा पई अशेष अशेष धन्यवाद। आपण এই चैनलटी को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करी मते समर्थन देई पारिबे, कारण एहा ही मो पाई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।